فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی آرمی چیف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل عبدالرحمان موسوی نے اسرائیل کے ساتھ جنگ میں حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں فوجی سربراہوں نے علاقائی سلامتی اور مشترکہ دفاع کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل عبدالرحمان موسوی نے کہا کہ مسلح جارحیت کے خلاف پاکستان نے جرأت مندانہ موقف اختیار کیا۔ صہیونی حکومت نے جارحیت کی تو پاکستان ڈٹ کر ساتھ کھڑا ہوا۔ ملک بھر میں آج سے 5 جولائی تک شدید بارشیں متوقع، سیلاب اور اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا امکان۔ پنجاب میں ہنگامی مونسون پلان پر عمل درآمد شروع، ایمرجنسی آپریشن سینٹرز قائم۔ خیبر پختونخوا میں پری مونسون بارشوں اور سیلاب خدشات کے پیش نظر PDMA عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، بلوچستان اور سندھ کے متعدد علاقوں میں دریا کنارے آباد شہری محفوظ مقامات پر منتقل۔ ممکنہ بارشوں کے نتیجے میں پشاور، چارسدہ، نوشہرہ اور کوہات میں سیلاب کا خدشہ۔ کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ اور بدین میں شدید بارشوں کے باعث شہری سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا۔ NDMA نے شہریوں کو بارش اور تیز ہواؤں کے دوران کمزور تعمیرات، کچی دیواروں، بجلی کے کھمبوں اور بل بورڈ سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ مانسہرہ میں موسلادھار بارش، ندی نالوں میں شدید طغیانی، ندی نالے پانی سے بھر گئے۔ بلوچستان کے علاقے لسبلا میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، معمولات زندگی مفلوج۔ لاہور میں شدید بارش، بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، اکثر علاقوں میں بجلی کی فراہمی بند۔ کراچی میں مونسون کا ایک اور سپیل آنے کی پیشگوئی، مونسون ستمبر تک رہے گا۔ پاکستانی فضائیہ کی بروقت کارروائی، بھارتی طیارے نشانہ بنے۔ ہم نے اپنے طیارے کھوئے، تباہ ہونے والے بھارتی جنگی جہازوں کی تعداد بتانے سے گریز۔ انڈونیشیا میں بھارتی دفاعی اتاشی کیپٹن شیو کمار نے اعتراف کر لیا، کہا کہ بھارتی فضائیہ نے سیاسی قیادت کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان سے لڑاکا طیارے کھوئے۔ فضائی لڑائی کے ابتدائی مرحلے میں بھارتی ایئر فورس نے بھاری پیمانے پر نقصان اٹھایا، کیونکہ سیاسی قیادت نے فوج کو مخصوص اہداف پر حملے سے روکے رکھا تھا۔ سیاسی قیادت کی طرف سے عسکری اداروں یا فضائی دفاعی نظام کو نہ چھیڑنے کی سخت ہدایات تھیں۔ یہ ہدایات دراصل خطے میں نیوکلیر تناؤ کو بڑھنے سے روکنے کے لیے تھیں۔ پاکستان نے ایسی کوئی پابندی خود پر عائد نہیں کی۔ دفاعی اتاشی کا بیان سامنے آنے پر کانگریس کی مودی سرکار پر تنقید، کہا مودی سرکار نے قوم کو گمراہ کیا، یہ بتانے میں ناکام رہی کہ آپریشن سندور میں بھارت کے کتنے جنگی جہاز تباہ ہوئے۔ بجلی بلوں میں ٹی وی فیس ختم، وزیر اعظم نے اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا میٹر ریڈنگ سے متعلق بہت شکایات موصول ہو رہی تھی، کرپٹ مافیا کے خلاف مضبوطی کے ساتھ اقدامات کیے۔ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ کا اصل فائدہ عام صارف کو ہے۔ یہ ریفارم ایک انقلابی ٹیکنالوجی ریفارم ہے۔ چاہوں گا اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ کو پشاور سے کراچی تک گھر گھر متعارف کرائیں۔ وزیر توانائی اس ایپ میں مزید جدت پیدا کریں۔ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ کو 5 زبانوں میں متعارف کرایا گیا ہے۔ اصلاحات کے عمل کو مزید تیز کریں گے۔ بجلی کی 500 ارب روپے کی ایک چوری بڑا چیلنج ہے۔ حکومت کی دوہری چال، مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور وار۔ 1 جولائی سے گیس قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ، اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گھریلو صارفین کے فکس چارجز میں 50% اضافہ کیا گیا۔ انڈسٹری، بلک صارفین اور پاور سیکٹر کے لیے استعمال ہونے والی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت 200 تا 42 روپے فی MMBTU مقرر۔ پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے گیس کے نرخ 200 سے 350 روپے فی MMBTU۔ دھاندلی زدہ سابق حکومت چلنے دی، نہ حکومت کو چلنے دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا دبنگ اعلان، کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ مان لو تم سیاسی شعور سے آ رہی قوم کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تمہاری کھوپڑیوں میں بھوسا بھرا ہے، تمہیں قوم، ملک اور قیادت کے تقاضوں کی سوجھ بوجھ نہیں۔ دھاندلی سے آئے حکمرانوں نے پارلیمنٹ کا وقار پامال کیا۔ امریکہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے قوم کے فیصلے قربان کیے۔ اسلام، عوام، جمہوریت اور آئین، تم کسی نعرے میں سچے نہیں۔ انڈیا نے کشمیر کی حیثیت ایسے ہی ختم کی جیسے تم نے فاٹا کو ضم کیا۔ 18 سال سے کم عمر نکاح کو جرم قرار دے کر شریعت سے کھلواڑ کیا گیا۔ اللہ کی رحمت نہیں، عذاب آئے گا۔ ملک کی سیاست میں اہم پیش رفت، وزیر اعظم شہباز شریف کی چودھری نثار سے ملاقات۔ مسلم لیگ نون میں واپسی کی دعوت، آپ تو لگتا ہے ہمیں بھول گئے ہیں، شہباز شریف کا شکوہ۔ سابق وزیر داخلہ نے جواب دیا، آج کل بیمار رہتا ہوں، صحت یابی اور قریبی رفقا سے مشاورت کے بعد سیاست میں متحرک ہونے کا فیصلہ کروں گا۔ چودھری نثار نے وزیر اعظم کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم اور سابق وزیر داخلہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطے موجود ہیں۔
नून लीग आज अपने बयानिए पर कायम हो जाए, साथ चलने को तैयार हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान कहते हैं, मेरा इख्तिलाफ किसी ओहदे या शख्सियत पर नहीं, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तान में आइन है, हमने इसके मुताबिक चलना है। 26वीं तरमीम आइन से मुतसादिम है। अगर निज़ाम दुरुस्त नहीं है तो हमें इसको तब्दील करना चाहिए। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है, असम्बली की मुद्दत ताहयात कर सकते हैं। मेरा चौधरी निसार से कोई इख्तिलाफ नहीं रहा। हाफिज नईम रहमान ने मखसूस नशिस्तों को पीटीआई का हक करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लोगों ने सियासत को झूठ, धोखा और हार्स ट्रेडिंग में बदल दिया। हमारे मुल्क में इक़्तिदार की रस्साकशी है। डाका डालकर जाली तरीके से कराची में मेयर मुसल्लत किया गया। आम इंतखाबात में भी हमारी जीत हुई थी, सीटें नहीं दी गई। मुल्क में जागीरदारों और चौधरियों की इजारादारी है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अफसोस हुआ। यह अदालती तारीख का एक और बदनुमा दाग है। सुप्रीम कोर्ट से जाली फैसले करवा कर सीटें हासिल करने को ये लोग कामयाब सियासत कहते हैं। लोग ऐसे सियासतदानों को कामयाब समझते हैं जो किसी उसूल पर नहीं, हुसूल पर खड़े होते हैं। उसूली सियासत की बात करने वाले सीटें वसूल करेंगे या नहीं, ये देखना है। मेयर न बनने का सदमा अब तक नहीं भूले शर्जील मेमन का हाफिज नईम को जवाब। कहा, अमीर जमात इस्लामी नफरत पर मबनी बयानात के जरिए अवाम को गुमराह न करें, ये सियासी मुनाफिकत की इंतहा है। पंजाब में बैठकर हाफिज नईम सिंध बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। अगर हाफिज नईम को सिंध के बल्दियाती निज़ाम से इतना ही मसला है तो वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आवाज़ क्यों नहीं उठाते। हाफिज नईम ने पीटीआई के जिन मेम्बरान पर मुकदमे कायम किए थे उन्होंने जमात इस्लामी को वोट देना पसंद नहीं किया। जमात इस्लामी को कभी अवाम के वोट से कराची की मेयरशिप नहीं मिली। उनके 2 मेयर आमरीत के मरहून मिन्नत हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद आगे कैसे चलें। अली मीन गंडापुर ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। तमाम अरकान को पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत। इजलास की सदारत अली मीन गंडापुर खुद करेंगे। इजलास के दौरान अपोजिशन की सबबंदी के पेश नज़र अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला पार्टी अरकान को एतमाद में भी लेंगे। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तें जाने के बाद अब क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए, इस पर भी बात होगी। इजलास में सूबे की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत और मुशावरत होगी। मखसूस नशिस्तों का मामला पीटीआई की अपनी काश्त की गई सियासत का नतीजा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कानून और आइन के बगैर सिर्फ शख्सियात की परसतिश हमें कहीं नहीं ले जाएगी। पीटीआई के अलावा बाकी सियासी जमातें इंतखाबात के अमल को तस्लीम कर रही हैं। जो जजेस पीटीआई की तारीफों में कवालियाँ पढ़ते थे आज इनके फैसले खुद बोल रहे हैं। जेलें हमने भी काटी हैं लेकिन सियासत में बर्दाश्त की रवायात अहम हैं। मखलूत हुकूमत में इख्तलाफात आते हैं लेकिन हम इनको हल करके आगे बढ़ रहे हैं। हमने बाद मौके पर ऐसा किरदार अदा किया जो हमारी खुद मुख्तारी के मुनाफी था। जिन आलमी फैसलों में हम शामिल हुए इनकी कीमत आज हम अदा कर रहे हैं। अब हमारी पॉलिसी मुतवाज़न है। अमेरिका के साथ भी बराबरी की सतह पर ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान किसी भी मुल्क के लिए मुसल्लह किराए के सिपाही का किरदार अब अदा नहीं करेगा। पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुकम्मल तौर पर गैर मौसर हो चुकी। साबिक वज़ीर फवाद चौधरी का दावा। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू करते हुए कहा कि लीडरशिप के ऐलानात बेअसर साबित हो रहे हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं। पार्टी के अंदर ही लीडरशिप की इज्जत नहीं रही। तहरीक चलाने की बात सुनकर लोग खामोश हो जाते हैं। बानी ने पार्टी ऐसे लोगों के हवाले की जिनके पास सियासी शोर नहीं। मुज़ाकरात की बात हो तो बानी बराह रास्त ताकतवरों से बात पर इसरार करते हैं। हम बंदूक नहीं उठा सकते, हम सियासतदान हैं और सियासी रास्ता ही अपनाएंगे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि पीटीआई का पावर टास्क टू पावर मौक़िफ़ एक बड़ी सियासी गलती साबित हुई। सियासी जमातों से लाताल्लुकी ने पार्टी को मुकम्मल तौर पर तनहा कर दिया। इदारों से टकराव किसी भी सियासी जमात के लिए सूदमंद नहीं। हम सियासत को ताकत का खेल नहीं, अवामी फलाह का जरिया समझते हैं। चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। कर्ज रोल ओवर होने से पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक स्टेट बैंक के पास गुज़श्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर फिर रोल ओवर हुए। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के दीगर कमर्शियल कर्जे भी रोल ओवर किए गए हैं। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के ये कर्जे 2 माह पहले वापस किए गए थे। पाकिस्तान को मशरक़ वस्ता के कमर्शियल बैंकों से भी 1 अरब डॉलर मिले हैं। पाकिस्तान 50 करोड़ डॉलर की मल्टीलेटरिंग फाइनेंसिंग भी हासिल कर चुका है। IMF शराइत के मुताबिक 30 जून तक पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर रखने हैं।